السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں سنایا ہے، جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے، اس پیغام کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ایک بات میرے پیاروں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنا اصول بیان فرمایا ہے۔ کیا فرماتے اللہ قرآن کریم میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، تمام کی تمام نعمتوں کا دینے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ قرآن کریم میں ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں میری طرف سے تمہیں جو نعمتیں ملتی ہیں، میں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا، صرف شکر چاہتا ہوں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم میری نعمتوں کی قدر کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا کریں گے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کی تم قدردانی کرو گے، تم اس کا شکر ادا کرو گے، تو انعام یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ مثال کے طور پر ہم نے 2020 کے رمضان کا شکر ادا کیا ہے، 2020 کے رمضان کی قدر کی ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں 2021 کا رمضان مقدر فرمائے گا۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم شکر ادا کرو گے، نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کر لی، تم نے میری نعمت کی ناقدری کر لی، اللہ فرماتے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمت کی ناقدری کرنے والوں کے لیے اور میری نعمت کی ناشکری کرنے والوں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتوں کی قدر کرنے پر، نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس نعمت کا شکر زبانی الفاظ اللہ کی تعریفی کلمات سے کیا جائے، زبان پر اللہ کے تعریفی کلمات کہے جائے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا، تو نے ہمیں رمضان میں صحیح سالم رکھا۔ ایک تو شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریفی کلمات اپنی زبان سے کہے جائے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل تو تھا نہیں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ مجھے رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب ہوتا، مجھے عبادات کی توفیق ملتی، لیکن اللہ تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اور اللہ کی تعریفی کلمات میں سب سے بہترین کلمات کون سے وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ کلمات سے اگر کوئی آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے، ایک اللہ کے ولی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جو اللہ کی ایسی تعریف بیان کرنا چاہتا ہو جیسی کوئی اور نہ کرتا ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیجنا چاہتا ہو جیسا کوئی اور نہ بھیجتا ہو، اور جو اللہ سے ایسی دعائیں کرنا چاہتا ہو جیسی کوئی اور نہ مانگتا ہو، تو یہ کلمات پڑھے، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، فصلی وسلم علی سیدنا، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو، وفعل بنا ما انت اہلو، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے، ایک تو زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات کہے جائے، اور دوسرا اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ملا ہے، تو رمضان کے مہینے کا حق یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اس مہینے میں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچایا جائے۔ اگر یہ دو کام اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر کیے جائیں گے تو اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، قرآن کریم میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر ایک پہاڑ پر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی جس نے زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اور اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اللہ نے اس کو بڑی دولت نصیب فرمائی تھی۔ علماء فرماتے اللہ پاک نے اسے ایسی زبردست دولت نصیب فرمائی تھی اور ایسا مالدار بنایا کہ اس کے پاس مال رکھنے کی جگہ نہ رہی، اس کے پاس نعمتوں کو سنبھالنے کی جگہ نہ رہی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں میرے رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ جس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس کے پاس رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حضرت میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، اور اتنا دیا کہ اب میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، آپ میرے رب سے یہ ریکویسٹ پہنچا دے، میری یہ درخواست پہنچا دے، اللہ بس کر دے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ تو نے دیا ہے وہ سارا کا سارا میرے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، آدمی تو لالچی ہوتا ہے، جتنی بھی دنیا ملے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اس کو کتنی دولت دی ہوگی، جب جا کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا اور فرمایا کہ میں میرے رب تک پہنچا دوں گا تیری یہ بات کو۔ آگے پہنچے تو ایک ایسا آدمی ملا جو بالکل فقیر تھا، غریب تھا، علماء فرماتے کہ ایسا غریب تھا اور ایسا پریشانیوں میں تھا کہ اس کے پاس بدن چھپانے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، بلکہ اس نے آدھا بدن تو مٹی سے چھپایا ہوا تھا، آدھا بدن کھلا تھا اور آدھا بدن مٹی سے چھپایا ہوا تھا۔
उस आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, वो गरीब आदमी ने जिसके पास कुछ नहीं है, पूछा हजरत कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मेरे रब से बातें करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि अल्लाह से मेरी ये दरखास्त कर दे, अल्लाह को मेरी ये दरखास्त पहुंचा दे, मैं बिल्कुल फकीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह मुझे दौलत से माला माल फरमा दे, अल्लाह मुझ पर इनामात की बारिश फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातें सुन ली, एक जिसके पास माल था उसकी बातें भी सुन ली, एक जिसके पास कुछ नहीं था उसकी बातें भी सुन ली। दोनों की बातों को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह से बातें कर रहे हैं और अल्लाह से कह दिया कि ए मेरे रब, ए मेरे पैदा करने वाला अल्लाह, ए मेरे पालने वाले अल्लाह, जिस वक्त मैं तुझसे बात करने के लिए आ रहा था तो मेरे दो उम्मती मुझे मिले और मेरे दो उम्मतों की ये रिक्वेस्ट रही है। उसमें एक आदमी ने मुझे यूं कहा कि उसके पास बड़ी दौलत है, अल्लाह तू बस कर दे, अब उसे दौलत ज्यादा नहीं चाहिए, अब उसे दौलत ज्यादा नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा मैं कैसे बस कर सकता हूँ, मैं कैसे उस पर दौलत को रोक सकता हूँ, इसलिए कि वो तो मेरा शुक्र अदा करता रहता है, शुक्र अदा करता रहता है। अगर वो ये चाहता है कि मैं दौलत को रोक दूं तो उसे जाकर कह दो कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे। तो पहले के बारे में तो ये जवाब मिला। अब जिस फकीर का पैगाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पहुंचाया, अल्लाह से फरमाया कि मेरे रब, एक फकीर आदमी मिला, एक गरीब आदमी मिला, इसके पास कुछ नहीं था, उसने मुझे ये बात कही कि मेरे रब तक ये पैगाम पहुंचा दो कि अल्लाह मुझे माला माल बना दे, अल्लाह मुझे नेमतों से नवाज ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाई तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे नबी मूसा उस गरीब आदमी को कह दो कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक तुझे नेमतों से नवाजता चला जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए बात करके, अब दोनों के पास पहुंचे। जिस आदमी ने, जो मालदार था, उसने कहा था कि मेरे लिए माल अब बस हो जावे, अब मुझे ज्यादा माल की जरूरत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने ये बात बतलाई है, अल्लाह ने ये पैगाम दिया है, अगर तू अब माल में बढ़ोतरी नहीं चाहता, अब तू नेमतों में बढ़ोतरी नहीं चाहता, तो तुझे ये काम करना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देगा तो ये नेमतें बंद होना शुरू हो जाएगी। उस अल्लाह के बंदे ने कहा, बड़ा नेक था, अल्लाह के बंदे ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसे छोड़ सकता हूँ, बल्कि मुझे तो और ज्यादा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जिस रब ने मुझे इतना नवाजा हो, जिस रब ने मुझे नेमतों से माला माल फरमाया हो, उस रब का मैं शुक्र अदा कैसे न करूँ। और दूसरा आदमी, जो गरीब आदमी के पास, उलमा ने लिखा कि उसका माल तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, मालदार का। गरीब आदमी के पास अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे ये पैगाम दिया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। उलमा ने लिखा कि उस आदमी ने यूं कहा, गरीब आदमी ने, कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे तो पूरा कपड़ा भी बदन पर पहनने के लिए नहीं दिया। बस इतनी बात कही कि तेज हवा चली और जिस मिट्टी से उसने बदन को छुपाया था उस मिट्टी को भी अल्लाह ने छीन लिया। यानी अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करने पर अल्लाह नेमतों को बढ़ाता चला जाता है और नेमत की नाकदरी करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमत को छीन लेते हैं। तो मुझे मुख्तसर बतलाना ये था कि रमज़ान का महीना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह हम सबको शुक्र गुजार बंदा बना दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खास सिफत थी, आपका शुक्र अदा करने की दास्तान तो बड़ी ज़बरदस्त हदीस पाक में मौजूद है। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, सरकार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूछने के लिए एक सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास गए। अम्मा आयशा से फरमाया कि मेरे महबूब की ज़िंदगी का कोई अजीब वाक़या सुनाओ, मेरे महबूब की ज़िंदगी की कोई अजीब दास्तान सुनाओ। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ
गए रضी अल्लाह अन्हा। अम्मा आयशा ने फरमाया मेरे महबूब की तो सारी जिंदगी निराली थी, मेरे महबूब की तो सारी जिंदगी अजीब व गरीब थी, मेरे महबूब का बैठना भी अजीब था, मेरे महबूब का सोना भी अजीब था, मेरे महबूब के अखलाक भी बड़े निराले थे, मेरे महबूब के किरदार भी बड़े निराले थे। लेकिन मेरे महबूब की जिंदगी का अजीब वाकया सुनना चाहते हो तो सुनो। एक मर्तबा का वाकया है, मेरे महबूब मेरे घर पर तशरीफ लाए, कुछ देर मेरे पहलू में लेटे हुए थे, फिर मुझसे कहा कि आयशा मुझे इजाजत दे, मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ। चुनाचे ये कहकर खड़े हो गए, वुजू फरमाया, वुजू फरमाने के बाद 2 रकात नमाज की नीयत बांधी और पूरी रात नमाज में गुजार दी। यहाँ तक कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की अजान की आवाज आई, हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की अजान दी और अजान की आवाज आई तो आपने नमाज को मुकम्मल किया। अम्मा आयशा फरमाती मैंने मेरे महबूब से फरमाया मेरे महबूब आपकी तो सारी जिंदगी सरापा रहमत है, आपका तो कोई गुनाह नहीं है, आपकी तो कोई नाफरमानी नहीं है, उसके बावजूद इतना अल्लाह के सामने रोने की क्या जरूरत थी, इतना अल्लाह के सामने मांगने की क्या जरूरत थी। अब हमारे नबी का जवाब सुनो, आयशा क्या मैं रब्बे करीम का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? यानी जिस रब ने मुझे ये नेमत नसीब फरमाई हैं उस रब का मैं शुक्र अदा न करूं? तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए बहने, अल्लाह पाक हमें शुक्र की और कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। इस हदीस पाक का पैगाम मुझे आपको पहुंचाना है। रोजाना कुछ कुछ हम सुनते जाएंगे, लेकिन रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ है, हम सब एक दिल से नियत कर ले, एक इरादा कर ले कि जितनी भी बातें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह रमजान के मुबारक महीने में अमल की नीयत से सुनेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना सुनाना बहुत सी मर्तबा हुआ है, नहीं हुआ तो जिंदगी में अमल नहीं हुआ। और असल जो जिंदगी बदलती है, असल जो जिंदगी में चेंजिंग आती है वो अमल करने से आती है। और मेरे प्यारों सुन लो, अगर हम दीन की बातों को सुनेंगे, कुरान की बातों को सुनेंगे, हदीस की बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो अमल करने की वजह से, अमल करने की बुनियाद पर अल्लाह पाक हमें इनाम क्या नसीब फरमाएंगे। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह, फबशिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे? फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियां जो कुरान और हदीस की बातों को, जो दीन की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम्हारे दीन की बातें ध्यान और तवज्जो से सुनने पर अमल करने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे आसमान पर हिदायत का फैसला करने में देर नहीं हो सकती है। यानी हम अमल की नियत करेंगे जमीन पर, अल्लाह हमारे लिए आसमान पर हिदायत के फैसले कर देगा। और अल्लाह फरमाते दुनिया की जिंदगी में अक्लमंद और होशियार तो वही है, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, अकल वाले चालाक तो वही हैं जो दीन की बातों को सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाएंगे, हमारे नबी से पूछा अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाएंगे उसका क्या मतलब है? यानी दुनिया की जिंदगी में हम अमल करेंगे, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाएंगे उसका क्या मतलब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चाहे न चाहे अल्लाह मौत के वक्त कलमा जरूर नसीब फरमाएंगे। यानी जाहिर बात है जिंदगी अमाल सालिहा में गुजरेगी तो मौत के वक्त कलमा जरूर मिलने वाला है। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में हमें सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, अमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की जिंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बिगड़ गई, उसकी आखिरत की जिंदगी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती है। हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। हिदायत के बगैर आलिम बनना बेकार है। एक आदमी आलिम है लेकिन हिदायत नहीं है तो उसका इल्म उसके लिए नेमत नहीं बल्कि हुज्जत है। एक आदमी मालदार है लेकिन उसके पास हिदायत नहीं है तो उसका माल नेमत नहीं बल्कि उसका माल अजाब है, वबाल है। एक आदमी जिसके पास अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया है लेकिन हिदायत नहीं तो वो
عہدہ اس کی عزت کو بڑھانے کا سبب نہیں بلکہ اسے ذلیل کرنے کا سبب بنتا ہے. یعنی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر ہر نعمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہدایت کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اسی لیے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کی نیت باندھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کو واجب قرار دیا، ہر نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ عبادت کے لائق تیری ذات ہے. ایاک نعبد، تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پریشانیوں میں ہماری مدد کرنے والا تو ہے، حالات کو دور کرنے والا تو ہے، عافیت والی زندگی دینے والا تو ہے. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تیرے سوا مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. پھر آگے اللہ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں ایسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جن پر تیری بارشات ہوتی ہے، انعامات کی بارشات ہوتی ہے. اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جن پر تیرا غضب بھڑکتا ہے، جن پر تیرا غصہ، جن پر تیرا قہر برستا ہے. اور میرے پیارو، اللہ کی نعمتیں کن لوگوں پر ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کن لوگوں پر مہربان نے؟ تو فرمایا قرآن کریم میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر، صدیقین، شہداء، صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اگر میرے پیارو ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا. تو دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو، اس حدیث پاک کو سننے سے پہلے اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ویسے تو عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے. خاص طور پر عصر کے بعد کا وقت تو بڑا قیمتی ہے. عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تو اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اور خاص طور پر اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حدیث کے بیان کرنے والے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن. پورا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو چکے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ. ہوا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम की बॉडी से जो पानी टच होकर नीचे गिर रहा था, उस पानी को सहाबाई किराम नीचे गिरने देते नहीं है। उस पानी को सहाबाई किराम अपने हाथों में ले रहे हैं। वो पानी जो हमारे नबी ने यूज कर लिया है, हमारे नबी ने इस्तेमाल कर लिया है, उस पानी को सहाबाई किराम नीचे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मलने लगे। सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा पानी की सहाबाई किराम के दिलों में ये कदर व कीमत है, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपकी सुन्नतों की, आपके तरीकों की क्या कदर व कीमत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीब मंजर देखा तो सवाल कर लिया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, मेरे सहाबाए किराम कौन सी चीज तुम ऐसा काम करने पर मजबूर करती हैं। और मेरे भाइयों ये बात याद रखो, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को हमारे जिस्म की तरह मत समझना। बेशक हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के नबी इंसान है। बोलो बेशक अल्लाह के नबी बशर हैं, इंसान है, लेकिन खैरुल बशर है, इंसानों में सबसे बेहतर इंसान है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान है। हमारे जिस्म में बदबू है तो हमारे नबी के जिस्म में खुशबू थी। और हदीसों में यहाँ तक बयान फरमाया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा पानी को लेने के लिए सहाबाए किराम में आपस में लड़ाई हो जाती थी। कभी होता ऐसा था कि किसी के हाथ में आ गया तो उसने अपने हाथ में से तरी लगाकर अपने चेहरे पर मल ली अपने हाथ से, और किसी के हाथ में ना आता तो वो दूसरे के जिस्म पर से, दूसरे की बॉडी पर से हाथ मारकर उस तरी को लेता था और अपने जिस्म पर मलता था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अजीब मंजर सहाबाए किराम की मोहब्बत का देखा। लेकिन मेरे प्यारो, दुनिया का एक उसूल ये है, दुनिया का एक कायदा ये है कि जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है उसकी भी ये ख्वाहिश होती है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं सामने वाला भी मुझसे मोहब्बत करे। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का असल तकादा समझा रहे हैं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। सरकार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका दिल ये चाहता हो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, या ये दिल चाहता हो कि अल्लाह और अल्लाह का नबी खुद उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो 3 काम करे। 3 कामों को इंशाअल्लाह आइंदा कल जिक्र करेंगे जिंदगी रही तो। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल मोहब्बत का तकादा समझाया। सहाबाए किराम की मोहब्बत को देखकर हमारे नबी ने पूछा, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा। सहाबाए किराम ने जवाब क्या दिया? क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूली। सहाबाए किराम का ये जवाब था कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ये काम करते हैं। यानी आपके जिस्म से लगे हुए पानी को हम इसलिए नीचे गिरने नहीं देते, इसलिए हम इसकी कदर कीमत करते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है। वो अल्लाह की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत हमें ऐसा काम करने पर मजबूर करती है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका दिल ये चाहता हो, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जिसका दिल ये चाहता हो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे, या ये दिल चाहता हो कि अल्लाह और अल्लाह का नबी खुद उससे मोहब्बत करे। तो इस हदीस में हमारे नबी ने 3 काम को बयान फरमाया। लेकिन मेरे प्यारो, जिंदगी के हर मोड़ पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे सामने रखना चाहिए। जिंदगी रही तो आगे इस हदीस की तशरीह को आइंदा कल जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको रमजान के महीने की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, इसकी एक एक घड़ी को अल्लाह पाक हमें इबादत में लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, चूंकि मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा बात होगी इंशाअल्लाह, उससे ज्यादा बात नहीं होगी, चूंकि ये वक्त इबादत का है। इसको ज्यादातर कुरान करीम की तिलावत में, अभी मैं इस वक्त बात खत्म करके कुरान करीम पढ़ने वाला हूँ, कुरान करीम की तिलावत में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त को खर्च करो। दीन की बातें हम थोड़ी थोड़ी सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह और अमल जरूर करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन रमजान का महीना ज्यादातर अल्लाह की इबादत करने में गुजारना चाहिए, दुआएं मांगने में, अल्लाह के सामने रोने धोने में
گزارنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور قرآن کریم میں ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے گا اور ہدایت کی دولت کو ہم سے نہیں چھینا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یعنی زندگی میں ایسا گناہ ہم سے ہوا ہوگا کہ اللہ نے ہمارا ایمان ختم کر دیا ہوگا، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، تیسرے پارے میں ہے یہ آیت کریمہ، سورۃ آل عمران میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ فتنے اور فساد کے دور میں اس آیت کریمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو بھی یاد کر لو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چھوٹی سی دعا ہے، ہمارے نبی نے کیا پیاری دعا مانگی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما دے، ثابت قدم رکھ دے۔ تو میرے پیارو، ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو سنیں گے، قرآن کریم کے پیغام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں کیا پیغام دیا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جو محبت کی داستان ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی جو وقت بچا ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں، استغفار میں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم